চলতি হাওয়ায় আমরা এসে পৌঁছেছি পাহাড়ের রানীর কাছে। হাড় হিম ঠান্ডার শেষে পাহাড়ে এখন বাড়ছে মেঘের হানাদারি, সেই সঙ্গে বাড়ছে ভোটের উত্তাপ, বাড়ছে অনিশ্চয়তাও, যা এখন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে। नेपाल बाट नेपाल फरिया साटेर लेदेऊ ना। পাগদণ্ডি বেয়ে বেয়ে টয় ট্রেনটা উঠছে আর নামছে, ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে টুরিস্ট, জমজমাট বাজার আর দু হাত ভরে বিকিনি। পাহাড়ে পা রাখলে এই দৃশ্যটাই উপভোগ করবেন আপনি। পর্যটকদের জন্য এটাই পাহাড়, তথাকথিত হাস্যময় পাহাড়। কিন্তু পর্যটকের পাগুলো যখন পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে যায়, দিনের শেষে যখন থামে বিকিনি, তখন পরন্ত আলোর হাত ধরে নেমে আসে অন্ধকার। অন্ধকার জমে পাহাড়ের বুকেও, এক অনিশ্চয়তার অন্ধকার। তবুও পাহাড় হাসছে এক গভীর অসুখকে বুকে নিয়ে। শাসক দলের দাবি পাহাড় হাসছে, সেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য বোর্ড গড়ে উন্নয়নের ঘোড়া ছুটিয়েছে তারা। কিন্তু সরকারের এই উন্নয়নের দিকে এখন সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে পাহাড়ের মানুষ। Everybody understand this is all political gimmick. लेप्चा को बना दिया तो बनर्जी को क्यों नहीं बनाया, चटर्जी को क्यों नहीं बनाया डेवलपमेंट काउंसिल? We want development. We want under the one development, one umbrella. We are all are the Gorkhas, Lepchas and Bhotias. We all are the community. We all are the one community. We are not different. Lepcha, all are the indigenous or the primitive tribe. They want to separate. All the people, they want to be separate. They fight against them. विभाजित करने के लिए एक चाल है सरकार का। सीएम सिर्फ दार्जिलिंग का सीएम है या होल बंगाल का सीएम है? ओराव को वोट क्यों नहीं दिया? राजवंशी को वोट क्यों दिया? सिर्फ ये तामांग लेप्चा शेरपा को वोट दे के क्या करना चाहती सीएम? इट इज ग्रेट डिवीजन ऑफ गोरखास हियर। শিক্ষিত লেপচাদের অভিযোগ, উন্নয়নের আড়ালে ক্রমশ থাবা বসাচ্ছে বিভেদের সর্বনাশ। ঐক্যবদ্ধ পাহাড়কে অনৈক্যের নাগপাশে দুর্বল করে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। একই ধারণা তামাংদেরও। তামাং সংগঠনের বর্ষিয়ান নেতা পসন্ত তামাংয়ের ধারণা, রাজ্য সরকার সত্যিই যদি উন্নয়নের প্রশ্নে আন্তরিক হতো, তাহলে পাহাড়ে জিটিএকে শক্তিশালী করেই সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে পারত। কিন্তু তা করেনি রাজ্য সরকার। সেটা না করে ভিন্ন পথে উন্নয়নের চেষ্টাকে নিছক বিভাজনের রাজনীতি বলেই মনে করেন পসন্ত তামাং। पॉलिटिकल गेम जैसा लगता है। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, पूरा उसको बंगाल में जितने हैं बंगाल में उन सब लोग को इकट्ठा करके रखना चाहिए था। अभी वो लोग ने बोर्ड दिया, इज ग्रूमिंग द हिल पीपल ओनली। दार्जिलिंग में जो दिया, अभी बाद में आके क्या होगा, प्लेन में क्या होगा? जीटीए जब बना लिया उन लोग ने, उसमें एक डेवलपमेंट बोर्ड का एक काउंटर बना दो। वो मतलब आप कहते हैं जितने सारे बोर्ड अलग अलग बन रहे हैं वैसा नहीं, जीटीए के अंडर एक बोर्ड बना दो, ब्रांच बना दो। ब्रांच बना से सबको काम हो जाएगा। सबका दायित्वभार जीटीओ को दे दो। जीटीए को दे दो। लेप्चा बोलेगा हमारा बोर्ड है, तामांग बोलेगा हमारा बोर्ड है, दूसरा अपना अपना बोर्ड में चला जाएगा तो कैसा डेवलपमेंट हो जाएगा? ये तो बीइंग अ चीफ मिनिस्टर शी शुड थिंक अबाउट इट। एक छतरी के नीचे लेकर आओ, लेकिन एजेंसी के रूप में मत दो। গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএকে এড়িয়ে ইতিমধ্যেই 6টি জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা আলাদা 6টি বোর্ড তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। লেপচা, তামাং, ভুটিয়া, মঙ্গর, শেরপা এবং রাই উন্নয়ন বোর্ড তৈরির কাজ শেষ। এবার তৈরি হবে আরও 2টি উন্নয়ন বোর্ড, লিম্বু ও নেওয়ার। এক কথায় উন্নয়নের যেন হরপা বান ডেকেছে পাহাড়ে। কিন্তু কেন এত ঘটা করে উন্নয়নের দক্ষযোগ্য? কি ভাবছেন পাহাড়ের বিশিষ্টজনেরা? हानिकारक है ये टोटली। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि एक्चुअली बाय क्रिएटिंग सच बोर्ड्स the government is dividing the people, Gorkhas people, into different tribes, into different castes. So it is a most harmful and dangerous signal. वो डेवलपमेंट के लिए देगा, लेकिन मान लीजिए 5 करोड़ देगा, 10 करोड़ देगा, but it will cultivate corruptions only by giving such money to the Only corruption? corruptions.
it is creating corruptions. The government wants to cross the identity of the Gorkhas people. I don't know why such boards are created. We are not satisfied because all the Lepchas are also not satisfied, and even the Tamangs are also not satisfied by creating such boards. क्यों वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है? Because it will divide the people, divide the whole community. Gorkha Development Board create करने से whole community इसके अंदर में आ जाएगा. যারা গোর্খা আবেগ নিয়ে এতদিন রাজনীতি করেছেন আজ তারাও শঙ্কিত। সামনেই ভোট, দলের নাম গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। নতুন করে বিভিন্ন জনজাতির নতুন পরিচয়ে ভেসে ওঠা ছাপ ফেলবে না তো ইভিএমে? এই প্রশ্ন অবশ্যই ভাবাচ্ছে মোর্চাকেও। আগে পাহাড়ে ভোট মানে কমলালেবুর খোসা ছাড়ানোর থেকেও সহজ ছিল তাদের প্রার্থীকে জয়ী করা। এবার আর ততটা সহজ হবে না বলেই ধারণা পর্যবেক্ষকদের। তাই বিভিন্ন জনজাতিকে খুশি করতে পাল্টা রণকৌশল নিতে হয়েছে মোর্চাকে। তারা দাবি তুলেছে পাহাড়ের 11টি জনসম্প্রদায়ের জন্য ট্রাইবাল স্ট্যাটাস। जब तृणमूल सरकार सत्ता में आया तो उसने गोरखालैंड मूवमेंट को वीकन करने का लिए गोरखा जो कम्युनिटी है इसको डिवाइड करने का लिए मैंने यहाँ पर बोर्ड का पॉलिटिक्स स्टार्ट किया। लेप्चा बोर्ड, तामंग बोर्ड, शेरपा बोर्ड, भुटिया बोर्ड, मंगर बोर्ड, अभी राय बोर्ड, लिंबू बोर्ड। तो ये हम लोग को डिवाइड करने का है ताकि हमारा गोरखालैंड मूवमेंट वीकन हो जाए। वोट पॉलिटिक्स में थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन जो अभी बंगाल का विधानसभा चुनाव है ये हमारा ट्राइबल स्टेटस का जो बात है, जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जीटीए का है 2011 का, उसमें भी वहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंसिडर ग्रांटिंग ऑफ ट्राइबल स्टेटस टू ऑल द गोरखा कम्युनिटी एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट। मिस ममता बनर्जी गोरखा को डिवाइड करने का लिए, गोरखा कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस मिटाने का लिए यहाँ पर काम कर रहा है और हमारा लोग समझ रहा है। মোর্চার মুঠোয় ছিল 3টি আসন, দার্জিলিং, কার্শিয়ং, কালিম্পং। দার্জিলিং কার্শিয়ং নিয়ে নিশ্চিত থাকলেও মোর্চা মোটেও নিশ্চিত নয় কালিম্পং নিয়ে। কালিম্পংয়ের জন্য আলাদা জেলার দাবি তুলে মোর্চা ছেড়েছেন হরকা বাহাদুর ছেত্রী। গড়ে তুলেছেন নিজের দল জন আন্দোলন পার্টি। তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া আদায় করে নিয়ে ভোটের ময়দানে ঝাঁপিয়েছেন হরকা। এই আসন নিয়ে এখন প্রবল চাপে মোর্চা। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিমল গুরুং নিজে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন কালিম্পংয়ে, কিন্তু আলাদা জেলার তুরুপের তাস যে হরকার অস্তি নেই। কালিম্পং যেহেতু আলাদা ইকোনমি, দার্জিলিং যেহেতু চা বাগান, কালিম্পং শুধু এগ্রিকালচার বেল্ট, কিন্তু যা মানে ডিসক্রিমিনেশন ফেস করতে হয়েছে কালিম্পংকে। আর এত বড় এলাকা, এশিয়াতে সবচেয়ে বড় পুলিশ স্টেশন হচ্ছে কালিম্পং। তো এইরকম জায়গায় জেলা হলে এখানকার মানুষ সুবিধা পেলে এটা কি বিভাজন? বিভাজনের মানেটা কি? আমরা সঙ্গেই ছিলাম, জিওগ্রাফি যেখানে আছে সেখানেই আছে, তিস্তা যেখানে আছে সেখানেই আছে, আমাদের কালচার যেটা আছে সেইটাই রয়েছে। আমরা শুধু বেশি সুবিধা যেটা আমরা পাচ্ছিলাম না, এটা ডিস্ট্রিক্ট হয়ে গেলে বেশি করে পাবো। আর এখানে উন্নয়ন হবে, পরিকাঠামো যেটা একেবারে নেই সেটা আমরা তৈরি করতে পারবো। বিমল গুরুং এখানে ঘাটি গেড়ে পড়ে আছে আপনাকে হারানোর জন্য। ভয় পেয়েছে, 9 বছরের পার্টি আন্দোলন করেছে, 45টি সভাসদ আছে ওর কাছে, 4টি চেয়ারম্যান আছে, আর একটা এমএলএ তো আছে এখনো। হ্যাঁ, তার সত্ত্বেও 2 মাসের পার্টির সঙ্গে ভয় খেয়ে গেছে। যদি সত্যি কালিম্পং আলাদা জেলা হয় তাহলে দার্জিলিংয়ের বুক থেকে উঠে আসা কোনো আওয়াজের সঙ্গে কি আদৌ সুর মেলাবে কালিম্পং? এখন এই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে জাতপাতের পাশাপাশি ভৌগোলিকভাবেও পাহাড়কে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস চলছে। ব্রিটিশের সেই কুখ্যাত তত্ত্ব ডিভাইড অ্যান্ড রুল কি এখন চেপে বসছে পাহাড়ের বুকে? যদিও শাসক দলের সাফাই কিন্তু ভিন্ন। আমি আপনাকে বিনীতভাবে বলতে চাই যে পাহাড়ের এই জনজাতি গোষ্ঠীগুলো সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তারা এই দাবিগুলো করে আসছে। তাদের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, তাদের হাতে কিছু বাড়ি, পানীয় জল, তাদের ভাষায় তাদের শিক্ষা, তাদের প্রাইমারি স্কুল এডুকেশন তৈরি করে দেওয়া, তাদের বস্তিতে রাস্তা, এগুলোতে যদি স্টেট গভর্নমেন্ট এগিয়ে এসে তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই ডেভেলপমেন্টগুলো করে থাকে, হোয়াট ইজ দি হার্ম বিহাইন্ড ইট? এটা আমি বুঝতে পারছি না। এটা নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করছে না, পাহাড়ের লোকেরা খুব খুশি। মন্ত্রী দাবি করলেন বটে, উন্নয়নের ফিরিস্তিও দিলেন বিস্তর,
কিন্তু সাধারণ মানুষ কি বলছেন? দার্জিলিং থেকে কালিম্পং যাওয়ার পথে লামাহাটার কাছে কিছু দোকানপাট দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুনুন কি বলছেন তারা। जो बोर्ड बनाया है ना, वो बोर्ड तो वो वोट कलेक्शन करने के लिए बनाया है और डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब देखिए ना, बोर्ड अभी बनाया है, अब जब वोट के बाद में वो डेवलपमेंट सब नहीं होगा। वोट देने से कोई फायदा नहीं। ये आपस में एक अंदर में बैर हो रहा है ना, वो डिफरेंसेस आ जा रहा है इससे, इस कारण से। ये जो पहाड़ में डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जा रहा है, इससे कोई फायदा होगा? हमें लगता है अभी तक तो नहीं हुआ है। यहाँ जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है और वो बाहर जाके अपने गुजारा कर रहे हैं। পাহাড়ের দাবিটা পছন্দ না অপছন্দ, মানা সম্ভব না অসম্ভব, এসব প্রশ্ন এখন ক্রমশ অবান্তর হয়ে আসছে। কারণ পাহাড়ে যে ঘর ভাঙার শব্দটা ক্রমেই প্রকট হচ্ছে। আজ যে বীজ, কাল সেটা বিচ্ছেদের বহির্হ হবে না তো? তা কেউই হলফ করে বলতে পারছেন না। হাসতে হাসতে এই পাহাড়টা একদিন ভাতৃঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে না। আতঙ্কিত পাহাড়বাসী আজ আর সেই দাবি করতে পারছেন না হলফ করে। আর সেই আতঙ্কটাই দলা পাকিয়ে উঠছে এখন পাহাড়ের গলায়। আর তথাকথিত উন্নয়নের ছায়াটা ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে পাহাড়ের বুকে। ক্যামেরায় প্রবীর সামন্তর সঙ্গে দীপক ঘোষ, এবিপি আনন্দ, দার্জিলিং। নিবেদন করছে অরিশ হেয়ার প্লাস প্রিমিয়াম, মজবুত চুল তাই মজবুত কনফিডেন্স। ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স থেকে শুরু করে বিদেশে চাকরির সেরা ঠিকানা। ডালমিয়া সিমেন্ট, সম্পর্ক গড়ে দেশ গড়ে। ডিউলেক্স ওয়েদার শিল্ড, দূর থেকে সুন্দর, কাছ থেকে সলিড। পার্টনার বাই দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, সুগন্ধের শেষ কথা। বিবেকানন্দ হসপিটাল, দুর্গাপুর, আমরা জানি জীবনের মূল্য। সানরাইজ মশলা, স্বাদ জমাটি মশলা খাঁটি। লয়েড এয়ার কন্ডিশনার্স, যা দেয় খুশির গ্যারান্টি। এবং ব্রেইন পার্টনার দ্য টেলিগ্রাফ।